ਸਤਿ स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल शुरुआत करन जा रहे हां वड्डी खबर दे नाल किसान अंदोलन दे विचाले मुलाकातां दा दौर जारी है। इस समय वड्डी खबर है गृह मंत्री नूं मिले ने एनएसए अजीत डोभाल पार्लीमेंट भवन दे विच अमित शाह दे नाल मुलाकात कीती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इस मुलाकात दे विच मौजूद रहे। 2 घंटियां दे करीब मुलाकात चली है। तां वड्डी खबर है इस समय दी गृह मंत्री नूं मिले ने एनएसए अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ते नाल ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी उन्हां दे नाल मौजूद सी। मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक की मुलाकात चली है, यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल दे जो पहुंचे हुए सन गृह मंत्रालय ते उन्होंने मीटिंग की है देश के गृह मंत्री अमित शाह दे नाल। 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। मुलाकात दे विच की कुछ रहा है कि किसानी अंदोलन नूं लैके कोई गलबात हुई है, दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते इस समय जो अंदोलन चल रहा है कि उसनूं लैके कोई गलबात हुई है, एक बड़ा सवाल जरूर है। पर देश दे विच इस समय मुलाकातां दा दौर जरूर जारी है। किसान अंदोलन दे विचाले खूब रोज मुलाकातां हो रही ने। एक होर मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री ते देश दे एनएसए दे नाल। तो गृह मंत्री नूं मिले ने एनएसए अजीत डोभाल। वड्डी खबर है इस समय की अपडेट असीं तुहानूं दे रहे हैं। दरअसल मुलाकातों का दौर जारी है। एक पासे सवाल हर कोई पूछ रहा है कि किवें इस पूरे मामले का रेड़के का हल निकलेगा जो किसानां ते केंद्र दे विचाले खेती कानूनां नूं लैके खड़ा होया, क्योंकि दोवें पासे अपने अपना स्टैंड कायम है। हालांकि इस मुलाकात दे विच की गलबात हुई है किसानी अंदोलन नूं लैके जां नहीं, क्योंकि जेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर गए ने तो लाजमी तौर दे उत्ते हर एक एंगल तो गलबात होई होएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। किसानी अंदोलन के विचाले दिल्ली सरकार दी बसां नूं लैके नवां सियासी संग्राम छिड़ गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ते बीजेपी हुण आमो सामने ने। दिल्ली सरकार दी डीटीसी बसां दिल्ली दी केजरीवाल सरकार ते बीजेपी के विचाले नवे विवाद की वजह ने। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस नूं ड्यूटी दे लई दित्तियां 576 बसां वापस मंग लईआं ने। बसां नूं तुरंत डिपूआं दे विच भेजण दे लई कहा गया है। केजरीवाल सरकार दा तर्क है कि ये बसां कोरोना काल दे विच पुलिस नूं आवाजाही लई दित्तियां सन, पर पुलिस ने इन्हां बसां नूं किसानां दे अगे बैरीकेड बना के खड़ा कर दित्ता है। डीटीसी की अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है, जिसको अपने दफ्तर पे जाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए उन बसों की जरूरत है। अपने ही देश के किसानों को उग्रवादी बता के, आतंकवादी बता के, खालिस्तानी बता के ऐसा दिखाना कि पता नहीं दिल्ली के ऊपर क्या संकट आ गया, ये भाजपा की पटकथा का एक हिस्सा है। जिवें ही दिल्ली सरकार ने पुलिस तो बसां वापस मंगियां तां बीजेपी ने आप दी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता। बीजेपी ने केजरीवाल तो पूछा कि की दिल्ली पुलिस दिल्ली दे लोकां दे लई काम नहीं करती। बीजेपी ने इल्जाम लाया कि केजरीवाल तानाशाह दे वांग काम कर रहा है अते उसका असल चेहरा सामने आ गया है। केजरीवाल उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उपद्रवियों को रोकने में हमारी डीटीसी की बसें सक्षम हो, पुलिस का सहयोग करे। और ये मैं समझता हूं एक ऐसी स्थिति है जहां अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली को तबाह करना चाहता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली में तिरंगे का अपमान करवाना चाहता है। ऐसे में मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल, आप यहां से इस्तीफा दे दो, जाओ पंजाब चुनाव लड़ो। क्यों यहां के मुख्यमंत्री बनके यहां के लोगों के काल बने हुए हो? दिल्ली सरकार दीआं बसां जिथे पुलिस दे लई आवाजाही दा साधन हन, उत्थे कई थावां ते किसानां नूं रोकण दे लई बैरीकेड दे तौर ते भी काम आईआं ने। बैरीकेड बना के खड़ियां बसां नूं आधार बना के केजरीवाल ने बसां नूं वापस करन दा हुक्म दे दित्ता है, जिस नूं बीजेपी ने तानाशाही फैसला करार दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते 10 विरोधी पार्टियां के एमपी पहुंचे हुए सी किसान आगुआं नूं मिलण दे लई। उत्थे जाके गलबात करना चाहते सी किसान आगुआं दे नाल, पर पुलिस ने एमपीस नूं विचाली रोक लिया, किसानां दे नाल मुलाकात नहीं करन दित्ती।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਐਨਸੀਪੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ न ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। जिस तरह से ये सरकार इन किसानों के साथ बर्ताव कर रही है, ये बॉर्डर पे जो तस्वीरें दिखा रही है, तो मतलब जिस तरह से ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन वहाँ बैठा है। ये किसान हमारे भाई है, इस देश के बेटे हैं और उनके जो क्या परिस्थिति है, और हम कब से पार्लियामेंट में भी मांग करें कि इस पे चर्चा हो, लेकिन सरकार कह रही है कि जो सरकार हो साथ में चर्चा हो। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ये मसला बहुत गंभीर है और उस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो एक सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का हमको सबको मान है, लेकिन उस डेमोक्रेसी के राजधानी में 3 किलोमीटर की ऐसे बैरिकेडिंग आप दोनों तरफ से करके अपने ही लोगों का खाना पानी बिजली बंद कर दें और उनको एक तरह से वहां पे जेल में या मरने के लिए छोड़ दें, तो ये नेशनल इशू तो बनना चाहिए। तो इंटरनेशनल तो इनके साथ संवेदना तो दुनिया भर करेगी। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਬਰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਬਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਬਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा
कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵੇਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। हैशटैग अंदोलन दे विच किवें जाइए, किस थां दे उत्ते जाइए ते ना जाइए। हैशटैग अलग अलग जिहड़े तुहानूं दस दईए कि चलाए जा रहे सी। पुलिस एक्शन ले तां की करे, किवें अते कित्थे भज्जीए। सोशल मीडिया उत्ते एक्टिव होण तां की करिए, किहड़े हैशटैग दा इस्तेमाल करिए जिस दे नाल ज़्यादा लोकां तक गल पहुंचे। किस तरह के कपड़े पाइए जिस दे नाल मूवमेंट दे विच आराम दे नाल रहीए ते पुलिस एक्शन दे समय भज सकीए। पुलिस फड़ ले तां की करिए, इस बारे दे विच साडे अधिकार की ने। जेकर ग्राउंड दे उत्ते मौजूद हां तां पुलिस अते अंदोलन दी एक्टिविटी उन्हें रिकॉर्ड करते रहो जिस दे नाल जरूरत पैण दे उत्ते सफाई दित्ती जावे। तां मोटा मोटा जेकर टूल किट नूं समझिया जावे तां टूल किट दा मतलब यही है कि जिस दे विच पूरी जानकारी दित्ती जाती है कि जो लोग भी अंदोलन दे विच शामिल हो रहे ने वो की करन। ये टूल किट दा एक हिस्सा है। एक तरीके नाल तुसीं कह सकदे हो कि उन्हां दे लई पूरे कुछ पॉइंट्स बना के दस्से जांदे ने कि तुसीं इन्हां पॉइंट्स दे उत्ते जरूर ध्यान रखना कि जे पुलिस ने फड़ लिया तो तुहाडे अधिकार की ने, तुसीं किवें रिएक्ट करना है। जेकर कोई एक्शन हुंदा पुलिस दा उत्थे भज्जना किवें है, तुसीं की पा के आओ, कपड़े किहो जे पाओ ताकि आराम दे नाल जेकर पुलिस दा एक्शन हुंदा तां तुसीं उत्थों मूव कर सको, भज सको। तां अजिहियां सारीयां चीज़ां ने उसनूं टूल किट कहा जांदा है। हैशटैग भी दस्से जांदे ने उस दे विच, ये जो जिक्र हो रहा है हैशटैग दस्से जांदे ने। तुसीं देखिया होएगा जिहड़े लोग ट्विटर यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो इस चीज़ों को देखते होंगे कि हैशटैग लिखा होंदा है। हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट, हैशटैग होर बहुत सारे तरह के हैशटैग चल रहे होंगे ने। तुसीं देखिया होएगा कि ट्विटर ते ट्रेंड हो रहे होंगे ने, तो वो भी एक टूल किट का हिस्सा होंदा है कि जेकर तुसीं अपनी कोई गल रखनी है या लिखना है ट्विटर के उत्ते जाके कोई अपना कमेंट, तो उस दे विच जरूर हैशटैग भी लिखो। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਸਦਨ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी मैंबरों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानों के नाल राबता किया, नवे खेती कानूनों बारे उन्हां दे विचार जाने। न्यूज़ 18 ते गलबात दौरान कमेटी मैंबरों ने दावा किया कि उन्हां दा काम सारियां धिरां दे पक्ष जानना है। उस दी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच दित्ती जानी है ते यह रिपोर्ट पूरी तरह निरपक्ष होवेगी। उनको इन्विटेशन कई बार भेजे हैं, अभी वो नहीं आए हैं। अभी देखते हैं आगे, अभी समय है हमारे पास। रिपोर्ट आपको जो हमें समय दिया गया है 2 महीने का, उसके अंदर अंदर हम रिपोर्ट तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमेटी मैंबरों ने अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां नूं भी अपील की कि वह भी अपना पक्ष रखण तां जो उन्हां दे विचार भी कोर्ट नूं दस्से जा सकण। हम तो बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को देने का काम है हमारा, और वो हम कर रहे हैं। जो लोग हमसे
बात करना चाहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या यहाँ समक्ष आके भी बात कर रहे हैं, और जो नहीं आ रहे उनसे हम विनती कर रहे हैं आइए बात कीजिए, जो भी आपका कहना है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेवारी हो हम ईमानदारी से करेंगे। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾੜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ दावा किया है कि इस कार्ड के जरिए आने वाली पीढ़ियां नूं भी किसान अंदोलन की जानकारी दी जाएगी। फार्मर ही है, हमारा ओरिजिन फार्मर से ही हुआ है। मतलब गांव में बाबे दादे सारे फार्मर ही थे, और अब जो ऐसी स्थिति चल रही है उस हिसाब से लिखवाना मैंने और भी ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि जैसे कि विरोध चल रहा है फार्मर का 3 बिलों के 3 काले कानूनों के खिलाफ, तो इस करके मैंने इसको अपने इस पे शादी कार्ड पे लिखवाना जरूरी समझा। सर छोटू राम उसकी फोटो रोड छपवा के अपने किसाना खातर संदेश भेजा भाई न्यू अपनी आवाज़ उठानी है अपने, और मीडिया ने हमारी बात सुनी नहीं। हम कार्ड के माध्यम से ये चाहवा भाई अपनी आवाज़ बाहर जावा अपने रिश्तेदारों का प्यारों का, इस करके हमने इस पर ही छपवाया। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਲੋਗਨ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ट्रेंड चल रहा है। आजकल किसान से रिलेटेड काफ़ी कुछ छप रहा है, जैसे छोटू राम जी की फ़ोटो छप रही है, और अपना नो फार्मर नो फूड लोगो हर दूसरे तीसरे कार्ड पे ट्रेंड में है, ये छप रहा है। जो ये अपना कैथल का एरिया, ये रूरल एरिया है, किसान से रिलेटेड है, तो किसान के प्रति एक जोश बढ़ने के लिए ये लोग कार्डों पे छपाते हैं। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਲੋਗਨ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਤੇਜ਼। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵੇਚ। ਸ਼ਹਿਮਾਦ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਸਾਖਵੀ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣਾਪਾਤ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੋ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਬਦਲੀ ਜਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ तेज हो गई है। इसका ट्रेलर तुसी जलालाबाद च देखा ही होना कि किवें छोटी तो छोटी चोण भी इत्थे बेहद अहमियत रखती है, ते इह तां सत्ता दा सैमीफाइनल बनी जाने वाली चोण है। ਇਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। किसानी अंदोलन दौरान पंजाब च चोण माहौल पूरी तरह भखिया होया है। चोणां भावें शहरी सरकार दे लई होणीआं होण, पर इन्हां चोणां नूं 2022 दा सैमीफाइनल जरूर कहा जा रहा है। इसलिए हर सियासी धिर निगम चोणां नूं लैके अड्डी चोटी दा जोर भी लगा रही है। सूबे ਦੀਆਂ 8 नगर निगमां ते 109 सिटी कौंसल ते नगर पंचायतां दे लई 14 फरवरी ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। इस नामजदगी दौरान कई थां तो कुटमार, हिंसक झड़पां दीयां खबरां भी सामने आईयां। जो कि तरनतारन ते जलालाबाद दे विच वापरियां, जिथे अकाली दल ते कांग्रेसी वर्करां विचाले इट्टां, रोड़े, डांग सुट्टे ते गोलियां भी चलियां। खैर, चोण कोई भी होवे, कुट्टा मारा, लड़ाई झगड़े तां हुण चोणां 'च आम गल जापदी है। हुण तुहानूं 14 फरवरी नूं पैण वालीआं वोटां दे प्रोग्राम तो भी जाणू करवा दिंदे आ। पंजाब दे विच लोकल बॉडी दीआं चोणां 14 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ 109 ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਰੇ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 400 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 1902 ਮੈਂਬਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 39,15,280 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੇ। इन्हां चोणां दौरान उम्मीदवारों के लिए चोण खर्च भी निर्धारित किया गया है, जिस के तहत नगर निगम उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा 3 लाख रुपए है। नगर कौंसल क्लास 1 के उम्मीदवार के लिए 2,70,000, क्लास 2 के उम्मीदवार के लिए 1,70,000 ते क्लास 3 के उम्मीदवार के लिए 1,45,000 रुपए खर्च सीमा तय की गई है। इस तरह नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 1,05,000 रुपए निर्धारित की गई है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ, ਰਮਦਾਸ, ਰਈਆ, ਮਜੀਠਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਪੱਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਨਕੋਦਰ, ਨੂਰ महल, ਫਿਲੌਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, अलावलपुर, आदमपुर, लोहियां, महतपुर, सुल्तानपुर लोधी, दसूहा, मुकेरियां, उड़मुड़ टांडा, गढ़शंकर सने कुल 109 सिटी कौंसल ते नगर पंचायत दे लई वोटां पैणगीਆਂ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत दे कई वड्डे सूरमा ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। पंजाब च नगर निगम चोणां दा बिगुल वध चुक्या है ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਵਾਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 41 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਡ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਜੈਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ੇ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਣਾ। 100% ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, 100% ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਗੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2561 ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਾਂਤ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਨਿਊ ਪਰਵਾਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਭਈਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ LED ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ LED ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ नहीं बाकी सारे भी देख ही रहे हूँ। नहीं कभी जबरदस्ती किसी को बोलो तो आके कर देते थोड़ा मोटा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। गली में हमारी तो बहुत बुरा हाल है गली का। क्या क्या काम नहीं हुए जो आपको लग रहा है कि होने चाहिए? कूड़े नाली वाले नाली निकाल के चले जाते हैं, कूड़ा बाहर पड़ा रहता है सारा, और गली ऐसी गंदी हो रखी है कि दोबारा चेंज करने वाली हो रखी है, गाड़ियाँ नहीं लगाई जा सक रही हैं। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
वैसे तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे साडी गलियां पक्कियां हो चुकियां ने, पर जिहड़ी आवारा जानवर फिर रहे हैं साडे बच्चों ਨੂੰ नुकसान हो रहा है, उस बारे थोड़ा जिहा ध्यान देने की लोड़ है। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਗਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਗਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਾਇਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ काम हैं जो रह रहे हैं, जो मेहर अक्षित ने जो करवाए थे, उनमें जो भी पेंडिंग है मैं उनको तो पहले उन्हीं कामों को जो पेंडिंग है उन्हीं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि लोगों को भी पूरा हमारा फ़ायदा उठा सके। देखो जी, साडा ये विजन है कि असी अपने वार्ड ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਗਰ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਟਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਰਜਾ ਨੋਹਾਰੀਆ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਧੂ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। मैं जो मतलब कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करूंगी। जो पानी की सप्लाई है, पहले तो नंबर 1 जो पानी की सप्लाई है उसका टाइम बढ़ाया जाएगा। सेकंड, जो गली में गंदगी है उसको सफाई की ओर ध्यान दिया जाएगा। और सीवेज की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बारिश करके तब पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। ਅਸੀਂ 41 ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਫਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।